Okay, now we transposons ആണ് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. Transposonsന്റെ കേസിൽ നെക്സ്റ്റ് പറയാൻ പോകുന്നത് how the transposition is happening അല്ലെങ്കിൽ മെക്കാനിസം ഓഫ് ട്രാൻസ്പോസിഷൻ. അതാണ് രണ്ടാമത്തെ ടോപ്പിക് എന്ന് പറയുന്നത് ട്രാൻസ്പോസോൺസിൽ. അപ്പോൾ ട്രാൻസ്പോസിഷൻ ആൻഡ് ദ മെക്കാനിസം. സോ എന്താ ട്രാൻസ്പോസിഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇറ്റ് ഈസ് എ പ്രോസസ് ഓഫ് മൂവിങ് ഓഫ് ട്രാൻസ്പോസിബിൾ എലമെൻറ്റ്സ് ഫ്രം വൺ സൈഡ് ടു അനദർ within the same DNA or to a different chromosome. ആ ഒരു പ്രോസസ്സിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് വിളിച്ചത്, ദ ട്രാൻസ്പോസിഷൻ എന്ന് വിളിച്ചത്. ആൻഡ് ദർ ആർ മെയിൻലി 3 മെക്കാനിസം ഓഫ് ട്രാൻസ്പോസിഷൻ. ഓക്കെ, എന്തൊക്കെയാണത്? ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് the first 2 or we can say 4 main mechanism is there which is categorized into 2. First one is copy and paste mechanism and second one is the cut and paste mechanism. In cut and paste mechanism, what happens? The entire transposons are cut from the original region and it is pasted into the new target site. In the copy and paste mechanism, the original transposable elements are retained in the original position and a copy is made from it, and that copy will be inserted into the new target site. Okay, and altogether these two can be further categorized into 4 types. Okay, 4 types are there, where 1 is in cut and paste and 3 is in the copy and paste. In the copy and paste mechanism, again you can find that the one is direct DNA copying and the other 2s are RNA copying and then insertion of DNA which is made from the RNA. Okay, so that much categorization is their mechanism. So cut and paste mechanism is there, copy and paste mechanism is there. In cut and paste mechanism, DNA transposons are involved. Copy and paste mechanism, also DNA transposons are involved, where replicative mechanism is happening. And the remaining 2 copy and paste mechanism is involved in the retrotransposons, not the DNA transposons, rather RNA transposons. Okay, so in the first video, in this video we will be discussing about the DNA transposons cut and paste mechanism. Okay, so that's 11.2.1 DNA transposition by cut and paste mechanism. And you will be asked during the university theory examination about to write an essay on the mechanism of transposition, either for the 3 weightage or for the 5 weightage. And for CSIR examination, you will be asked on any of the aspects which is involved in any of the steps in any of the mechanism, in that way. Okay, so it may be about the proteins which is involved, or it may be about the steps, the series of steps in the order, or it can be anything which is based on. So when you are preparing for the CSIR exam, you have to focus on the point wise, okay, distribution, and for the university theory examination you have to describe the concept. That is the way. So both learning pattern you have to follow at the same time, so that it will make you more easy to learn the concept. So let us see the cut and paste mechanism. So cut and paste mechanism, as we already described, it is actually the original transposon, DNA transposon, are cut from its original site and it is inserted into a new target site. Here the main thing that we have to focus is the enzyme transposase. Transposase has 2 functions. First one, cutting from the origin. Second one, integrating into the new target site. That is the 2 function. Okay, once the integration is over, the function of transposase is over. Okay, and the remaining balance is all done by the host cell machinery. Okay, and how transposase will be handling this? Transposase will be recognizing inverted sequences, that is flanking at either side of this transposon. Okay, but transposon രണ്ട് സൈഡിലും വന്നിട്ടുണ്ട് ഇൻവേർട്ടഡ് സീക്വൻസ് ഉണ്ട്. ആ ഇൻവേർട്ടഡ് സീക്വൻസിനെയാണ് റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്യുന്നത്. അതാണ് എവിടെ കട്ട് കൊടുക്കണം എന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നത് അലോങ് ദ ടാർഗറ്റ് സൈറ്റ്. അപ്പോൾ ടാർഗറ്റ് സൈറ്റിനും ഇൻവേർട്ടഡ് സൈറ്റിനും ഇടയിലാണ് കട്ട് പോവുക ട്രാൻസ്പോസേസിൻ്റെ കേസിൽ. എന്താ അതിൻ്റെ മെക്കാനിസം എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, ലെറ്റ് us see this case. ഇതാണ് ഡോണർ DNA. Okay, and donor DNA has a target site which is here, and the entire transposons is represented in this blue color.
And these transposons are further classified into, it can have a region called inverted sequence that you can see here. Okay, and here also you can find the inverted sequence, and in between you can find the transposase genome. Okay, so what happens? The transposase genome, this will be promoted, that means transposase enzyme will be produced, and these enzymes will be binding to this region, this target site identification region, target site, and then this particular transposase, it will be forming a dimer. Mostly it will be forming a dimer, or more than one, maximum 2 at the single site. That means together 4. 4 ട്രാൻസ്പോസേസ് ഇൻവോൾവ് ആവാം, 2 ട്രാൻസ്പോസേസ് ഇൻവോൾവ് ആവാം. ഒരു 2 ട്രാൻസ്പോസേസ് ഇൻവോൾവ് ആവുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഓരോന്നും ഓരോ സൈറ്റിൽ, ടാർഗറ്റ് സൈറ്റിൽ. 4 ഉണ്ടെങ്കിൽ 2 വെച്ചിട്ട് ടാർഗറ്റ് സൈറ്റിൽ. എങ്ങനെയാണ്? കോമൺ ആയിട്ട് 2 ഉണ്ടാവുക, ഡൈമറാണ് ഫോം ചെയ്യുക. അങ്ങനെ ഇത് ബൈൻഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതെന്താ ചെയ്യുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് രണ്ടും കൂടെ ഒന്നിച്ച് കൊണ്ടുവരും. ഓക്കെ, ദാറ്റ്സ് വാട്ട് ദിസ് പ്രോസസ് ഇസ്. ഒന്നിച്ച് കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ഇവിടുന്ന് കട്ട് കൊടുക്കും, ഇവിടുന്ന് കൊണ്ടുപോട്ടും. ആൻഡ് ദിസ് വിൽ ബി ഫോമിങ് എ കോംപ്ലക്സ്. ഓക്കെ, ഈ കോംപ്ലക്സിനെയാണ് നമ്മൾ ട്രാൻസ്പോസോം കേട്ടോ. ട്രാൻസ്പോസോം എന്ന് പറഞ്ഞേക്കരുത്, ട്രാൻസ്പോസോസോം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഈ ട്രാൻസ്പോസോംസിന് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഫംഗ്ഷൻ ഉണ്ട്. യു ക്യാൻ ഫൈൻഡ് ഇറ്റ് ഹിയർ, ട്രാൻസ്പോസോം. ഈ ട്രാൻസ്പോസോംസിൻ്റെ വേറൊരു പേരാണ് സിനാപ്റ്റിക് കോംപ്ലക്സ് എന്നുള്ളത്. ഇതിന് പ്രധാനമായിട്ടും 3 പണിയാണുള്ളത്. ഓക്കെ, പ്രധാനമായിട്ടും ട്രാൻസ്പോസോംസിന് 3 പണിയാണുള്ളത്. ഒന്ന്, കട്ട് ചെയ്തിട്ട് കൊണ്ടുവരിക എന്നുള്ളതാണ്. ഓക്കെ, 3 മെയിൻ ഫംഗ്ഷൻ. കറക്റ്റായിട്ട് DNA ക്ലീവേജ് ആൻഡ് ജോയിനിങ് റിയാക്ഷൻസ് നീഡഡ് ഫോർ മൂവ് ദ ട്രാൻസ്പോസോൺ ഒക്കെ സൈമൾട്ടേനിയസ്ലി ഓൺ ദ 2 സ്ട്രാൻഡ്സ് ഓഫ് ദി എലമെൻറ്റ്സ്. എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കട്ടിങ്ങും അതുപോലെ തന്നെ പേസ്റ്റിങ്ങും ഒക്കെ നടക്കേണ്ടത് എന്താണ്? ട്രാൻസ്പോസോൺ എലമെൻറ്റിൻ്റെ 2 സ്ട്രാൻഡിലും ഒരുപോലെ ഒരേ ടൈം നടക്കണം. അതാണ് ഒന്ന്. ഇനി ഇവരിത് കൊണ്ടുപോകില്ലേ, ഒരു സൈറ്റിൽ നിന്ന് എടുത്തിട്ട് ന്യൂക്ലിയോപ്ലാസത്തിൽ കൂടെ വേറൊരു DNA സൈറ്റിലേക്കാണ് പോകുന്നത്. ആ കൊണ്ടുപോകുന്ന സമയത്ത് എന്ത് സംഭവിക്കാം? ന്യൂക്ലിയസ് എൻസൈം വിൽ ബി അറ്റാക്കിംഗ് ദിസ് DNA. ആ സമയത്ത് ആ അറ്റാക്ക് പ്രതിരോധിക്കുക എന്നുള്ളതും ആരുടെ പണിയാണ്? സിനാപ്റ്റിക് കോംപ്ലക്സസിൻ്റെ പണിയാണ്. സിനാപ്റ്റിക് കോംപ്ലക്സും സിനാപ്റ്റോനീമൽ കോംപ്ലക്സും തമ്മിൽ മാറരുത്. സിനാപ്റ്റോനീമൽ കോംപ്ലക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സെൽ ഡിവിഷൻ്റെ സമയത്ത് ക്രോമോസോംസ് തമ്മിൽ അറ്റാച്ച് ചെയ്യില്ല. സൈഗോട്ടീൻ സ്റ്റേജിലൊക്കെ ആ ഒരു സ്റ്റേജിൽ ആ ഒട്ടാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന പ്രോട്ടീൻ കോംപ്ലക്സിന് പറയുന്നവരാണ് സിനാപ്റ്റോനീമൽ കോംപ്ലക്സ് എന്നുള്ളത്. ഇത് സിനാപ്റ്റിക് കോംപ്ലക്സ് ആണ്, രണ്ടും തമ്മിൽ മാറരുത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ സിനാപ്റ്റിക് കോംപ്ലക്സ് അല്ലെങ്കിൽ ട്രാൻസ്പോസോംസ് ഒന്നാമത്തെ പണി പറഞ്ഞു, 2 സ്ട്രാൻഡിലും ഒരേ സമയം കട്ട് കൊടുക്കാനും അതുപോലെ തന്നെ കട്ടിങ് പേസ്റ്റിങ് ഒരേപോലെ ചെയ്യാനും വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഒരു ഫംഗ്ഷൻ. രണ്ടാമത്തത്, ഇത് ക്യാരി ചെയ്ത് അടുത്ത സൈറ്റിലേക്ക് പോകുന്ന സമയത്ത് ന്യൂക്ലിയസ് എൻസൈം അറ്റാക്ക് ചെയ്യാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട്, അതിനെ പ്രതിരോധിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് രണ്ടാമത്തെ ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ആൻഡ് ദ തേർഡ് ഫംഗ്ഷൻ ഈസ് enzyme recombination and also ensures that the 2 ends of the transposon DNA attack the 2 DNA strands of the same target site together. കട്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്നത്, ഞാൻ കട്ടിങ് പേസ്റ്റിംഗ് ഒന്നിച്ച് പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് അത് അങ്ങനെ തന്നെ എടുത്താൽ മതി. അപ്പം കട്ട് ചെയ്യുന്നത്, അതായത് ഒറിജിനൽ സൈറ്റിൽ നിന്ന് കട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഒരേ സമയത്ത് 2 DNA സ്ട്രാൻഡിനെയും കട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ പ്രൊട്ടക്ഷൻ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇനി ടാർഗറ്റ് സൈറ്റിലേക്ക് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യപ്പെടുമ്പോഴും 2 സ്ട്രാൻഡിനും ഒന്നിച്ച് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് കയറ്റുന്നുണ്ട്. ഈ ഒരു 3 ഫംഗ്ഷനാണ് സിനാപ്റ്റിക് കോംപ്ലക്സസിൻ്റെ പണി എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, അല്ലെങ്കിൽ ട്രാൻസ്പോസോംസിൻ്റെ പണി. നൗ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് നോക്കുക നിങ്ങളിവിടെ. നൗ ഐ ആം ജസ്റ്റ് എക്സ്പ്ലെയിനിങ് ദാറ്റ് കൺസെപ്റ്റ്. ഇവിടെ കട്ട് വരുന്നത് എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കുക. ആദ്യം കട്ട് ചെയ്യുന്നത് എപ്പോഴും അവിടെ ആയിരിക്കും എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ 3'OH ആദ്യം കട്ട് വരിക. എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഒറിജിനൽ സൈറ്റിൽ നിന്ന് ട്രാൻസ്പോസോൺസിനെ വേർതിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഏത് എൻഡാണ് ഫസ്റ്റ് കട്ട് ചെയ്യുക എന്നുള്ള ചോദ്യം CSER വന്നാൽ ഓർമ്മിക്കണം. ദാറ്റ് ഈസ് ആക്ച്വലി 3'OH. 3' എൻഡിലാണ് കട്ട് വരുന്നത്. അപ്പം ഈ സ്ട്രാൻഡിൻ്റെ 3' എൻഡ് ഇവിടെ. ഓക്കെ, ഒരു കോൾ വന്നിട്ടാണ്. അപ്പോൾ ആദ്യം കട്ട് വരുന്നത് 3', അതായത് ഓരോ സ്ട്രാൻഡിൻ്റെയും ഓപ്പോസിറ്റ് സ്ട്രാൻഡിനെന്ന് അറിയാമല്ലോ, ഓരോ സ്ട്രാൻഡിൻ്റെയും 3'OH ആണ് 3' എൻഡിലായിരിക്കും കട്ട് വരിക. ഓക്കെ, സോഴ്സിൽ നിന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണേ, സോഴ്സിൽ നിന്ന് ട്രാൻസ്പോസോൺസ് കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഓപ്പോസിറ്റ് സ്ട്രാൻഡ്സിലുള്ള സെയിം പോയിന്റിലാണ് കട്ട് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, 3' എവിടെയാണോ കട്ട് ചെയ്തേക്കുന്നത് അതേ ബേസ് പെയറിൻ്റെ അടുത്താണ് 5' എൻഡിലെയും കട്ട് വരിക. ക്ലിയർ അല്ലേ?
ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഓപ്പോസിറ്റ് സ്ട്രാൻഡിലെ 3' എൻഡുകളാണ് ആദ്യം കട്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്നത്, പിന്നെ 5' എൻഡ് കട്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്നു. എവിടെയാണോ 3' എൻഡ് കട്ട് ചെയ്തത് അതേ പോയിന്റിലായിരിക്കും 5' എൻഡും കട്ട് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു ഷാർപ്പായിട്ടുള്ള ഡബിൾ സ്റ്റാൻഡ് ബ്രേക്കാണ് ഇവിടെ കാണുക. അതാണ് ഇവിടെ കാണുന്നത് അല്ലേ. ഒരു എക്സ്റ്റെൻഡഡ് റീജിയനൊന്നുമില്ല, വളരെ ഷാർപ്പായിട്ടുള്ള ഡബിൾ സ്റ്റാൻഡ് ബ്രേക്കാണ് ഇവിടെ കണ്ടത്. ഇനി ഇയാൾ ഇവിടുന്ന് എടുത്തു പോകും. ഇയാൾ ഇവിടുന്ന് എടുത്തു പോകുമ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ഗ്യാപ്പായില്ലേ. ഓക്കെ, ഈ ഗ്യാപ്പ് ഫില്ല് ചെയ്യണം അല്ലേ. ഒരു ഒറിജിനൽ സൈറ്റിൽ എന്ത് ചെയ്തു, ഈ ഒരു സെഗ്മെൻറ്റ് ഓഫ് DNA അവിടെ നിന്ന് റിമൂവ് ചെയ്തപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ഗ്യാപ്പ് ഫോം ചെയ്തു. അപ്പോൾ അത് അപ്പുറം ഇപ്പുറം ടച്ച് ചെയ്തിട്ട് അത് ഫില്ല് ചെയ്യണം. ഈ റീജിയനായിട്ടും ഈ റീജിയനായിട്ടും മാച്ച് ആക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ ഒട്ടിച്ചു വെക്കണം. ആ ഒരു പണി ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നോൺ ഹോമോലോഗസ് റീകോമ്പിനേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മെക്കാനിസത്തിലൂടെയാണ് ആ ഒരു പ്രോസസ്സ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. നമ്മൾ റീകോമ്പിനേഷൻ പഠിക്കുമ്പോൾ ആ മെക്കാനിസം കൃത്യമായിട്ട് പറഞ്ഞു തരാം. ഇവിടെ അതിൻ്റെ കൂടെ ഇത് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കൺഫ്യൂഷനാവും. ഓക്കെ, നോൺ ഹോമോലോഗസ് റീകോമ്പിനേഷൻ വഴി എന്ത് ചെയ്യുന്നു, ആ ഡബിൾ സ്റ്റാൻഡ് ബ്രേക്ക് ഇല്ലാതാക്കും എന്ന് മനസ്സിലാക്കാം. അപ്പോൾ എന്തായി, ഒറിജിനൽ സൈറ്റിൽ നിന്ന് ട്രാൻസ്പോസോൺസ് ഫ്രീ ആയി സിനാപ്റ്റിക് കോംപ്ലക്സ് ആയിട്ട് ഇത് വന്നു. ഓക്കെ, ഇനി ഈ സിനാപ്റ്റിക് കോംപ്ലക്സ് ഇത് കൊടുത്തിട്ട് നേരെ എങ്ങോട്ടാണ് പോകുന്നത്, ടാർജറ്റ് DNA പോകുന്നു. ടാർജറ്റ് DNA ക്യാൻ ബി ദ സെയിം DNA ഡിഫറെൻറ്റ് റീജിയൻ ഓർ ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി എ ഡിഫറെൻറ്റ് DNA. അപ്പം ടാർജറ്റ് DNA എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ എഗെയിൻ ഇത് കട്ട് എവിടെ നിന്നാണ് കൊടുക്കുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ 3' എൻഡ് എന്ന് പറയുന്ന 3' ഫ്രീ ആക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള ഒരു കട്ടാണ് കൊടുക്കുക. പോയിന്റിലാണ് കട്ട് ചെയ്യുക രണ്ട് സ്റ്റാൻഡിലും. അപ്പം ഒരു സിംഗിൾ സ്റ്റാൻഡ് ബ്രേക്കാണ് ആക്ച്വലി അവിടെ സംഭവിക്കുന്നത് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം. പക്ഷേ എവിടെ പ്രശ്നം എന്താണ്, സിംഗിൾ സ്റ്റാൻഡ് ബ്രേക്ക് ചെയ്യുന്ന ഡബിൾ സ്റ്റാൻഡും ബ്രേക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, രണ്ട് വലിയൊരു റീജിയനിലേക്ക് അത് മാറുന്നില്ല എന്നേ ഉള്ളൂ. രണ്ട് സ്റ്റാൻഡും ബ്രേക്ക് ചെയ്യും, അവിടെ ഒരു വലിയ റീജിയനിലേക്ക് മാറില്ല. അതാണ് ഇവിടെ കാണിച്ചേക്കുന്നത്. ഇത് ഇവിടെ കട്ടാവുന്നു. ഓക്കെ, ഇവിടെ എന്ന് പറയുന്നത് എവിടെയാണ്, 3' എൻഡാണ്. എല്ലാം 3' എൻഡാണ് കട്ട് ചെയ്യുന്നതെന്ന് ഓർമ്മിക്കുക. ഓക്കെ, ഇനി ഇവിടോ, ഇതും ഇവിടെ കട്ടാവും. കാരണം ഇതാണ് 5' എൻഡ്, ഇങ്ങോട്ട് വരുമ്പോൾ ഇത് 3' എൻഡ്. അപ്പോൾ 3' എൻഡിലാണ് അവിടെയും കട്ടാവുന്നത്. പക്ഷെ എന്തല്ല, ഇവിടത് കണ്ട പോലെ 3' 5' എൻഡ് ഓപ്പോസിറ്റ് കറക്റ്റ് ഷാർപ്പായിട്ടല്ല ഇവിടെ കട്ട് ചെയ്യുന്നത്. മറിച്ച് എന്തുണ്ട്, ഒരു ഗ്യാപ്പ് ഇവിടെ കാണും അല്ലേ. ഈ ഒരു ചെറിയൊരു ഗ്യാപ്പ് ഇവിടെ ഉണ്ട്, ഒരു എക്സ്റ്റെൻഡഡ് റീജിയൻ ഉണ്ട്. ആ എക്സ്റ്റെൻഡഡ് റീജിയനാണ് ഇവിടെ കാണുന്നത്. കാണുന്നുണ്ടല്ലോ, എക്സ്റ്റെൻഡഡ് റീജിയനാണ് ഇവിടെ കാണുക. ഇനി കയറുന്നത് നോക്കുക നിങ്ങൾ. കയറുന്നത് ഏത് ഡയറക്ഷനാണ് കയറുന്നത്. ഇതിൻ്റെ 3' എങ്ങനെയാണ് ഇത് ബ്രേക്ക് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളതാണ്. ഇതിൻ്റെ 3' ആണ് ആക്ച്വലി എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, ഈ ഒരു അറ്റാക്ക് നടക്കുന്നത്. ഇതിൻ്റെ 3' ഈ ഒരു എസ്റ്റർ ബോണ്ടിനെ, ഓക്കെ, ഡൈഎസ്റ്റർ ബോണ്ട് ഉണ്ടല്ലോ, ഫോസ്ഫോ ഡൈഎസ്റ്റർ ബോണ്ടിനെ അറ്റാക്ക് ചെയ്യാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഈ എസ്റ്റർ ബോണ്ടിനെ ഇയാൾ അറ്റാക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ 3' ഇവിടെ നിന്ന് എന്താവും, വിട്ടു നിൽക്കും. ഇവിടെയുള്ള 5' ഉണ്ടല്ലോ, ഓക്കെ, ഇതിവിടെ ഇതാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഈ റീജിയൻ. ഇവിടെയുള്ള 5' ഇത് 3' എൻഡാണെങ്കിൽ ഈ ഓപ്പോസിറ്റ് എന്തുണ്ട്, 5' ഫോസ്ഫേറ്റ് ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ട്. ഈ 5' ഫോസ്ഫേറ്റ് ഗ്രൂപ്പുമായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും, ഈ 3' ബോണ്ട് ഉണ്ടാക്കും. അപ്പം ഈ 3' ബോണ്ട്, എസ്റ്റർ ബോണ്ട് മാറിയിട്ട് ഈ 3' എസ്റ്റർ ബോണ്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു. അതുകൊണ്ട് ഈ ഒരു പ്രോസസ്സിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേര് ട്രാൻസ് എസ്റ്ററിഫിക്കേഷൻ എന്നാണ്. അപ്പോൾ ടാർജറ്റ് DNA രണ്ട് ന്യൂക്ലിയോട്ടൈഡുകൾ തമ്മിലുള്ള എസ്റ്റർ ബോണ്ടിന് എന്താ സംഭവിച്ചവിടെ, ഒരു ഡോണർ DNA വന്നിട്ട് ആ ഡോണർ DNAയും ടാർജറ്റ് DNAയും തമ്മിലുള്ള എസ്റ്റർ ബോണ്ടായിട്ട് മാറുന്നു. അപ്പം സ്വന്തം എസ്റ്റർ ബോണ്ട് പുറത്തുള്ള ഒരാൾക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്തു. ആരാ പുറത്തുള്ള ആൾ, ട്രാൻസ്പോസോൺ. അവർക്ക് വേണ്ടി ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്തു. അങ്ങനെ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്തുകൊണ്ട്, എസ്റ്റർ ബോണ്ടിനെ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്തുകൊണ്ട് അതിന് വിളിക്കുന്ന പേര് ട്രാൻസ് എസ്റ്ററിഫിക്കേഷൻ എന്നാണ്. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളതിനെ DNA ട്രാൻസ്ഫർ എന്ന് വിളിക്കും. ഈ പേര് മറക്കരുത്. എന്താണ് ട്രാൻസ് എസ്റ്ററിഫിക്കേഷൻ എന്നും DNA ട്രാൻസ്ഫർ എന്നും ഓർമ്മിക്കണം. എന്താ സംഭവിച്ചത്, ഒരു DNA സ്റ്റാൻഡിലുള്ള രണ്ട് ന്യൂക്ലിയോട്ടൈഡ് തമ്മിലുള്ള എസ്റ്റർ ബോണ്ടിന് പുറത്തുനിന്ന് വന്ന ഒരു DNA സ്റ്റാൻഡിലെ ഒരു ന്യൂക്ലിയോട്ടൈഡിന് കൊടുത്തു. ഇവിടുന്ന് എടുത്ത് അവിടെ കൊടുത്തു, ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്തു. എസ്റ്റർ ബോണ്ടാണ് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്തത്. അതുകൊണ്ട് അതിനെ ട്രാൻസ് എസ്റ്ററിഫിക്കേഷൻ എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത്. അപ്പം ഈ ഒരു ഡോണർ ഇതുണ്ടല്ലോ, ട്രാൻസ്പോസോണ് വന്നിട്ട് ടാർജറ്റ് സൈറ്റിലേക്ക് ബൈൻഡ് ചെയ്യുന്ന ഈ പ്രോസസ്സിനെ നമ്മൾ എന്താ വിളിക്കുന്നത്, ട്രാൻസ് എസ്റ്ററിഫിക്കേഷൻ എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത്. അപ്പം അത് ഏതിൻ്റെ, ഡോണർ ട്രാൻസ്പോസോണിൻ്റെ 3'OHും ടാർജറ്റ് സൈറ്റിലെ 5' ഫോസ്ഫേറ്റ് ഗ്രൂപ്പും തമ്മിലാണ് PO4 3-.
അവിടെ ഒരു ബോണ്ടിങ് വരുന്നത്. ക്ലിയർ അല്ലേ? അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും എന്താ അവിടെ സംഭവിക്കാൻ നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾ ടാർഗറ്റ് സൈറ്റിൽ 3' ഒരു ഗ്യാപ്പിലായിരിക്കും നിൽക്കുക. എന്തുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ ഗ്യാപ്പിൽ നിൽക്കുന്നത്? ടാർഗറ്റ് സൈറ്റിൽ 3' എന്തുകൊണ്ടാണ് ഗ്യാപ്പിൽ നിൽക്കുന്നത്? കാരണം കട്ട് വരുന്നത് സ്റ്റാഗേർഡ് എൻഡ് കട്ടായിട്ടാണ്, ബ്ലണ്ട് എൻഡ് കട്ടല്ല, ഒരു എക്സ്റ്റൻഷൻ വരുന്നുണ്ട്. ഇനി എവിടെ കട്ട് ചെയ്യണമെന്ന് എങ്ങനെയാണ് റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്യുന്നത്? ടാർഗറ്റ് സൈറ്റ് സീക്വൻസ് ഉണ്ടല്ലേ, നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു 3 to 9 ബേസ് പേസ് വരുന്ന സീക്വൻസ് ഉണ്ട്, അത് ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഈ ഒരു കട്ട് വരുന്നത് എന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും 2 ന്യൂക്ലിയോടൈഡിൻ്റെ ഇടയിലാണ് കട്ടാവാന്ന് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ അത് ഡ്യൂപ്ലിക്കേഷൻ നടക്കുമെന്ന് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ. അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ഡ്യൂപ്ലിക്കേഷൻ നടക്കുന്നത് നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾ ഇതിങ്ങനെ കട്ട് ഒരു ഗ്യാപ്പായിട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ DNA റിപ്പയറിംഗ് പോളിമറൈസ് എൻസൈംസ് ഉണ്ടാവില്ല. ആരത്? ഹോസ്റ്റ് സെല്ലിൻ്റെത്, അല്ലാണ്ട് ട്രാൻസ്പോസോൺസ് കൊണ്ടുവരുന്ന ആളല്ല. ഹോസ്റ്റ് സെല്ലിൻ്റെ DNA റിപ്പയറിംഗ് DNA പോളിമറൈസ് എൻസൈം, DNA പോളിമറൈസ് ആണ്, DNA പോളിമറൈസ് എൻസൈം ഈ ഒരു ഗ്യാപ്പ് എന്ത് ചെയ്യും? ഫില്ല് ചെയ്യും. ന്യൂക്ലിയോടൈഡ്സിനെ ആഡ് ചെയ്തിട്ട് ഗ്യാപ്പ് ഫില്ല് ചെയ്യും. ഇങ്ങനെ ഫില്ല് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഓപ്പോസിറ്റ് സ്ട്രാൻഡ് വേണ്ടേ? ഓപ്പോസിറ്റ് സ്ട്രാൻഡ് ആരാണ്? ഇതന്നെ. അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഇതുമായിരുന്നു ഈ ഒരു ടാർഗറ്റ് സൈറ്റിൽ ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നത്. ഒരു ഗ്യാപ്പ് വെച്ച് കട്ട് ചെയ്തതുകൊണ്ട് ഇവിടെയും ഒരു ഗ്യാപ്പ് വന്നു, ഇവിടെയും ഒരു ഗ്യാപ്പ് വന്നു. ആ ഗ്യാപ്പിൽ വീണ്ടും ഫില്ലിങ് നടന്നപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു സിംഗിൾ ടാർഗറ്റ് സൈറ്റ് ആയിരുന്നത് 2 ടാർഗറ്റ് സൈറ്റായിട്ട് മാറി. നോക്കിയേ, ഇവിടെയും ഒരു ടാർഗറ്റ് സൈറ്റായി, ഇവിടെയും ഒരു ടാർഗറ്റ് സൈറ്റായി. അപ്പോൾ പുതിയ സ്ട്രാൻഡിൻ്റെ സിന്തസിസ് ഇവിടെ നടക്കുമ്പോഴാണ് അതിനെന്ത് വിളിക്കുന്നത്? ടാർഗറ്റ് സൈറ്റ് ഡ്യൂപ്ലിക്കേഷൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ടാർഗറ്റ് സൈറ്റ് ഡ്യൂപ്ലിക്കേഷൻ എപ്പോഴാണ് നടക്കുന്നത്? വന്ന് അറ്റാക്ക് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പല്ല, മറിച്ച് വന്ന് അറ്റാക്ക് ചെയ്ത് ട്രാൻസ്പോസോൺസ് ടാർഗറ്റ് സൈറ്റിലേക്ക് കയറിയതിന് ശേഷമാണ് ആ ഡ്യൂപ്ലിക്കേഷൻ പ്രോസസ്സ് നടക്കുന്നത്. ആ ഡ്യൂപ്ലിക്കേഷൻ നടത്തുന്ന എൻസൈമിൻ്റെ പേര് DNA റിപ്പയറിംഗ് DNA പോളിമറൈസസ് എൻസൈംസ് ആണ്. അത് 1, 2, 3 ആൽഫ ബീറ്റ ഗാമ ഡെൽറ്റ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് നമ്മൾ പഠിക്കും. അത് റെപ്ലിക്കേഷൻ പഠിപ്പിക്കുമ്പോൾ അത് കൃത്യമായിട്ട് എല്ലാം പറയും. ഞാനെല്ലാം കൂടെ ഒന്നിച്ച് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് കൺഫ്യൂഷൻ ആവും. അപ്പോൾ റെപ്ലിക്കേഷൻ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ, റെപ്ലിക്കേഷൻ്റെ വീഡിയോസ് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്കത് ഏതൊക്കെയാണ് DNA പോളിമറൈസ്, ഏതൊക്കെയാണ് ഫംഗ്ഷൻ എന്നുള്ളതൊക്കെ മനസ്സിലാവും. ക്ലിയർ അല്ലേ? അപ്പോൾ അങ്ങനെ ടാർഗറ്റ് സൈറ്റ് ഡ്യൂപ്ലിക്കേഷൻ നടന്ന് അങ്ങനെ ഒരു പുതിയ എലമെൻ്റ് അവിടെ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടു. ഇതാണ് ആ മെക്കാനിസം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പം ഇതാണ് കട്ട് ആൻഡ് പേസ്റ്റ് മെക്കാനിസം. ക്ലിയർ അല്ലേ? അപ്പം ഇത് കൃത്യമായിട്ട് ഞാനിവിടെ ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അത് നിങ്ങൾ വായിച്ച് നോക്കണം. ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ പറയാണ് എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് നോക്കുക. ഒരു ട്രാൻസ്പോസോണിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ട്രാൻസ്പോസോൺ ഇസ് ആക്ച്വലി ഫോംഡ് ഓഫ് എ ട്രാൻസ്പോസോൺ ജീൻ ഉണ്ട്, and there is a inverted sequence on either side, and there is target site on either side of the inverted sequence. The transposase enzyme will be recognizing the target site and binding to the target site. At a time, only 1 or 2 transposase enzyme will be binding to a single target site. So, it will be forming a dimer or a tetramer. And once transposase enzyme bind, it will cut at the junction between target site and inverted sequence. So, inverted sequence transposons will be, inverted sequence and transposomes gene will be cut. Once it is cut, it will form a complex. Complex il endakkiya undavua? The complex will be formed of the transposase enzyme in 2 or 4 and the DNA which is cut, that is the transposomal element. Transposons element ഉണ്ടല്ലോ. Then this complex is known as the synaptic complex അല്ലെങ്കിൽ ട്രാൻസ്പോസോസോം. സോസോമാണ്, സോമല്ല. സോ ഈ ട്രാൻസ്പോസോസോമിന് എന്താ പണി? 3 പണിയുണ്ട്. ഒന്ന്, ടാർഗറ്റ് സൈറ്റ്, അതായത് ഒറിജിനൽ സ്ഥലത്ത് നിന്ന് DNA കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ 2 സ്ട്രാൻഡും ഒരേ ടൈം കട്ട് ചെയ്തു എന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തുക. രണ്ടാമത്തെ ഫംഗ്ഷൻ, ഈ കോംപ്ലക്സ് മൂവ് ചെയ്യുമ്പോൾ, ഒരു സ്ഥലത്ത് നിന്ന് വേറൊരു സ്ഥലത്തേക്ക് മൂവ് ചെയ്യുമ്പോൾ ന്യൂക്ലിയസ് എൻസൈം അറ്റാക്ക് ഉണ്ടാവാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്, DNA ഡീഗ്രേഡ് ചെയ്യാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. ആ ഒരു DNA ഡീഗ്രേഡേഷൻ പ്രോസസ്സിനെ പ്രതിരോധിക്കുക. ഇറ്റ് വിൽ ബി ഡിഫീറ്റിംഗ് ദാറ്റ്. ആൻഡ് തേർഡ് വൺ, ഈ ഒരു സെഗ്മെൻറ്റ് ഓഫ് DNA ട്രാൻസ്പോസോണിന് പുതിയൊരു ടാർഗറ്റ് സൈറ്റിലേക്ക് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യപ്പെടുമ്പോൾ അത് അറ്റ് എ ടൈം തന്നെ 2 ഒരേ സ്ഥലത്ത് കട്ട് വരുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളത് ഉറപ്പുവരുത്തുക. കട്ട് ആൻഡ് പേസ്റ്റ് ഒരുപോലെ നടക്കുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളത് ഉറപ്പുവരുത്തുക. അപ്പം ഈ ഒരു 3 ഫംഗ്ഷനാണ് സിനാപ്റ്റിക് കോംപ്ലക്സസിലേക്കുള്ളത്. ഇനി ട്രാൻസ്പോസേസ് എൻസൈം ഏത് റീജിയനാണ് കട്ട് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ
അല്ലേ? ടാർജറ്റ് ഒറിജിനൽ സൈറ്റിൽ നിന്ന് 3-OH ആണ് ഫസ്റ്റ് കട്ട് ചെയ്യുക. ഒറിജിനൽ സൈറ്റിൽ 3-OH ആണ് ഫസ്റ്റ് കട്ട് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഓപ്പോസിറ്റ് സ്ട്രാൻഡിലെ 3-OH ഓൺ ഐദർ സൈഡ് ഓഫ് ദി ഇൻവേർട്ടഡ് സീക്വൻസസ് കട്ട് ചെയ്യുന്നു. അതിനുശേഷമാണ് 5' ഫോസ്ഫേറ്റ് ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ, അതായത് 5' എൻഡ് ഓഫ് ദ സ്ട്രാൻഡ് കട്ട് ചെയ്യുന്നത്. ഇത് കട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ സോഴ്സ് DNA കട്ടിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ബ്ലണ്ട് എൻഡ് കട്ടാണ്. ഓക്കെ, എക്സ്റ്റെൻഡഡ് റീജിയൻ ഉണ്ടാവില്ല, ബ്ലണ്ട് എൻഡ് ആയിട്ടാണ് കട്ട് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ കട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ രണ്ട് സ്ട്രാൻഡും ഓപ്പോസിറ്റ് ഇങ്ങനെ ഗ്യാപ്പായിട്ട് നിൽക്കുകയാണ്. ആ ഗ്യാപ്പ് ഫില്ല് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നോൺ ഹോമോലോഗസ് റീകോമ്പിനേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മെക്കാനിസം വഴിയാണ് അത് ഫില്ല് ചെയ്യുന്നത്. സോ നൗ ദ സിനാപ്റ്റിക് കോംപ്ലക്സ് ഈസ് ഫ്രീ. Now, ഈ സിനാപ്റ്റിക് കോംപ്ലക്സ് വിൽ ബി മൂവിങ് ടു ദ ന്യൂ ടാർജറ്റ് സൈറ്റ് DNA. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ടാർജറ്റ് സൈറ്റിനെ എങ്ങനെ റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്യും? 2 to 9 അല്ലെങ്കിൽ 3 to 9 സെഗ്മെൻറ്റ്സ് ഉള്ള ഒരു സീക്വൻസസ് ഉണ്ട്. അതിൽ ഏതെങ്കിലും 2 ന്യൂക്ലിയോട്ടൈഡുകൾക്കിടയിലാണ് കട്ട് വരിക. എങ്ങനെയാണ് കട്ട് വരുന്നത്? ട്രാൻസ്പോസോൺസ് റീജിയനിലുള്ള 3-OH ടാർജറ്റ് സൈറ്റിൽ എസ്റ്റർ ബോണ്ടിനെ അറ്റാക്ക് ചെയ്യും. അങ്ങനെ എസ്റ്റർ ബോണ്ടിനെ അറ്റാക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ടാർജറ്റ് സൈറ്റ് DNAയിലുള്ള 2 ന്യൂക്ലിയോട്ടൈഡുകൾക്കിടയിൽ എസ്റ്റർ ബോണ്ട് ഫോസ്ഫേറ്റ് ഗ്രൂപ്പ് എന്ത് ചെയ്യും? നേരെ എടുത്തിട്ട് ട്രാൻസ്പോസോൺസിൻ്റെ OHലേക്ക് കൊടുക്കും. ഓക്കെ, ആസ് എ റിസൾട്ട് അതൊരു എക്സ്റ്റൻഷൻ കട്ടായിരിക്കും, ബ്ലണ്ട് എൻഡ് കട്ടായിരിക്കും. ആസ് എ റിസൾട്ട് എന്താ സംഭവിക്കുക? ടാർജറ്റ് സൈറ്റ് DNAയിലുള്ള 3-OH ഒരു ഗ്യാപ്പിൽ അവിടെ ഫ്രീ ആയിട്ട് നിൽക്കും. ബാക്കി 3-, 5- ഇതുണ്ടല്ലോ, 5' ഓഫ് ദി ടാർജറ്റ് സൈറ്റും അതുപോലെ തന്നെ 3' ഓഫ് ദി ട്രാൻസ്പോസോൺസും ജോയിൻ ചെയ്ത് നിൽക്കും. അപ്പോൾ ഗ്യാപ്പ് ആരൊക്കെ തമ്മിലാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഓർമ്മ വേണം, 5' എൻഡ് ഓഫ് ദി ട്രാൻസ്പോസോൺ ആൻഡ് 3' എൻഡ് ഓഫ് ദി ടാർജറ്റ് സൈറ്റ് DNA. ബോണ്ടിങ് ഫോം ചെയ്തത് ആരൊക്കെ തമ്മിലാണ്? 5' എൻഡ് ഓഫ് ദി ടാർജറ്റ് സൈറ്റ് ആൻഡ് 3' എൻഡ് ഓഫ് ദി ട്രാൻസ്പോസോൺ. നൗ ദർ ഇസ് എ ഗ്യാപ്പ്. ആ ഗ്യാപ്പിൽ ആര് വരും? DNA പോളിമറൈസ് എൻസൈം വന്നിട്ട് ആ ഗ്യാപ്പ് ഫില്ല് ചെയ്യും. ഓക്കെ, പ്രൂഫ് റീഡിങ് നടത്തുന്ന, എഡിറ്റിംഗ് നടത്തുന്ന DNA പോളിമറൈസ് അത് വന്ന് ഗ്യാപ്പ് ഫില്ല് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ലിഗേസ് വന്നിട്ട് ആ ഒരു ഗ്യാപ്പ്, ചെറിയൊരു ഗ്യാപ്പും കൂടെ ഉണ്ടാകും. ന്യൂക്ലിയോട്ടൈഡിൻ്റെ ഗ്യാപ്പ് കഴിഞ്ഞാലും ഒരു എസ്റ്റർ ബോണ്ടിൻ്റെ ഗ്യാപ്പ് അവിടെ ബാക്കിയാകും. ആ എസ്റ്റർ ബോണ്ടിൻ്റെ ഗ്യാപ്പ് ആര് ഫില്ല് ചെയ്യും? ലിഗേസ് എൻസൈം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ലിഗേസ് എൻസൈം വന്നിട്ട് അത് ഫില്ല് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്തായി? ഒരു കംപ്ലീറ്റ് പുതിയ റീജിയനിലേക്ക് പുതിയ ട്രാൻസ്പോസോൺസ് അവിടെ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടു. അങ്ങനെ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടാലും എന്തുണ്ട്? ടാർജറ്റ് സൈറ്റ് ഡ്യൂപ്ലിക്കേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പ്രോസസ്സ് അവിടെ നടന്നിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെ ടാർജറ്റ് സൈറ്റ് ഡ്യൂപ്ലിക്കേഷൻ പ്രോസസ്സ് നടക്കാനുള്ള കാരണം എന്താണ്? ദ ഗ്യാപ്പ്, അല്ലേ? ഗ്യാപ്പ് ബിറ്റ്വീൻ 5' phosphate of the transposon and 3-OH of the target site DNA, and that gap formation is actually resulting in the duplication of the target site. And അങ്ങനെയാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? ഒരു ട്രാൻസ്പോസോംസിൻ്റെ 2 സൈഡിലും ടാർജറ്റ് സൈറ്റ് DNA വരുന്നത്. എന്തിനായിരുന്നു ടാർജറ്റ് സൈറ്റ് ഉണ്ടാകുന്നത്? ട്രാൻസ്പോസേഴ്സിന് എവിടെയാണ് കട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ ഈ ടാർജറ്റ് സൈറ്റ് ഡ്യൂപ്ലിക്കേഷൻ ഉണ്ടാവണം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇൻവേർട്ടഡ് സീക്വൻസസിൻ്റെയും ടാർജറ്റ് സൈറ്റിൻ്റെയും ഇടയിലാണ് ഈ പറയുന്ന കട്ടിങ് വരുന്നത്. അപ്പോൾ ആ ഒരു പ്രോസസ്സ് കൃത്യമായിട്ട് ഓർമ്മയിലുണ്ടാകും. ഈ 2 ഫിഗർ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം. എക്സാമിന് ഏതെങ്കിലും ഒരു ഫിഗർ, കൺവീനിയൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫിഗർ ഉപയോഗിച്ചാൽ മതി. ഓക്കെ, സോ ദാറ്റ്സ് ഇറ്റ്, ദ മെക്കാനിസം ഓഫ് കട്ട് ആൻഡ് പേസ്റ്റ് ട്രാൻസ്പോസിഷൻ. ക്ലിയർ അല്ലേ?